Hello everyone, welcome to the daily editorial analysis of the Assam Tribune newspaper. Before starting the analysis, I request you to subscribe the channel for getting the notifications and share to those who might be helpful from this analysis. A telegram link is given in the comment section through which you will be given important PDFs. Let's start today's important articles. The first article is Nature's Fury. So, আপোনালোকে সকলোৱে গম পাইছে যে মিয়ানমাৰত আপোনাৰ আৰ্থকুৱেক হৈ গৈছে. So, as reported by the United States Geological Survey, a powerful 7.7 magnitude earthquake has hit Myanmar's central region. এতিয়া চাওক ইয়াতে এটা চিটিৰ নাম আছে সাগাইং বুলি. So, সাগাইং চিটিটো ক'ত আছে সেইটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব. Okay, so ক'ত আছে মিয়ানমাৰত আছে. Okay, so epicenter to code hoy, epicenter to 16 kilometer northwest of the city of Sagaing. ঠিক আছে আৰু magnitude to হৈছে 7.7. So statement basis of যদি question আহে prelims ত এনেকুৱা ধৰণৰ পুনৰ দিব পাৰে. Also currently the country is in the throes of a civil war. So সকলোৱে গম পায় মিয়ানমাৰৰ পৰিস্থিতি কেনেকুৱা য'ত military junta হৈ আছে আৰু তাৰ ওপৰত এই earthquake to ahi pelai mane challenge to duguna kori dise. Okay, so the adversaries being the military junta which seized power in 2021 and mostly groups who are fighting to restore democracy in the country. So duta problem e etia Myanmar mane heya korise mane jurula kori pelaise. The ongoing disturbances are proving to be hindrances in two ways. Aru ei duta kothai মানে মিয়ানমাৰ খনক মানে মানে আপোনাৰ বাধা দিছে কিছু মানে মানে আগৰ সিচুৱেচনত আহিব কাৰণে. So first they are preventing authentic information of the number of casualties and extent of damage percolating to the outside world. যেহেতু তাতে মিলিটাৰী জুণ্টা চলি আছে গতিকে সেই আৰ্থকুৱেকটোৰ কিমানখিনি মানে ইফেক্ট হৈছে কিমানখিনি বেড ইম্পেক্ট হৈছে সেই বস্তুখিনি বুজিব পৰা হোৱা নাই মানে গম পোৱা হোৱা নাই কাৰণ তাতে মানে অথেন্টিক ইনফৰমেশন পোৱাটো ইমান এতিয়া সহজ হৈ থকা নাই যেহেতু মিলিটাৰী জুণ্টা চলি আছে বুজিছেনে সো ড্যামেজ হেইটো হিমান গম পোৱা হোৱা নাই সেকেন্ডলি দে আৰ হেম্পাৰিং ইট ফ্ৰম ৰিচিং দ্য ডেভাস্টেটেড কান্ট্ৰি সিন্স দ্য ইন্টাৰনেশ্যনেল কমিউনিটি ডাজন্ট নো হু ইজ কন্ট্ৰলিং মিয়ানমাৰ এট দ্য মোমেন্ট এণ্ড হুম টু ডেলিভাৰ ইট টু তো চাওক যেহেতু গম পোৱা হোৱা নাই ইনফৰমেশন বিলাক গতিকে যেহেতু মানে নেচাৰেল ডিজাস্টাৰ হলে মানে countries মানে ধৰক বিহেকে border countries বিলাকে helping hand আগবঢ়ায় গতিকে হে এইটো এতিয়া কাক দিব বা মিয়ানমাৰত এতিয়া কোনে শাসন কৰি আছে এই বস্তুটো কোনেও ভালকে গম পোৱা নাই আৰু সেই কাৰণে কাক হেল্প কৰিব সেইটো মানে এটা এখন মানে অস্পষ্ট ছবি হৈ পৰিছে. For instance, Sagaing itself an active battleground in the civil war and is unlikely to receive aid. Jihetu hei Sagaing city khon নিজেই কি হৈ আছে এখন বেটেল গ্ৰাউণ্ড হৈ আছে গতিকে তাতে যদি আৰ্থকুৱেকৰ ফলত কাৰোবাৰ হাৰ্মো হৈছে তেওঁক এইড কৰিব পৰা যোৱা নাই ঠিক আছে কাৰণ মানে এইটো চ্যালেঞ্জে হেইটো ঢাকি ৰাখাৰ দৰে হৈছে. So this earthquake therefore has added pressure to an already dire humanitarian situation in the country where 3.5 million people are estimated to have been displaced by fighting. So nije fight kori ulabo loga hoise teuluke. Also, the powerful earthquake made its impact felt at places including southwest China and Thailand. আৰু সেই আৰ্থকুৱেকটো ইমানেই ষ্ট্ৰং আছিলে তাৰে ওচৰে পাছৰে যিখিনি জাগা আছে যেনেকুৱা সাউথৱেষ্ট চাইনা থাইলেণ্ড এইবিলাকতো কিন্তু মানে আপোনাৰ ধ্বংস হোৱা দেখা পোৱা গৈছে মানে সেই আৰ্থকুৱেকৰ ফলত ডিষ্ট্ৰাকশ্যন হোৱা দেখা পোৱা গৈছে. এতিয়া চাওক যেহেতু মিয়ানমাৰৰ ওচৰতে নৰ্থ ইষ্টখন আছে গতিকে এইটো আমাক এটা ৰিমাইণ্ড কৰে যে আমিও আসলতে কি হ'ব লাগে এতিয়া আমি কনসাৰ্ন হ'ব লাগে. Okay, so controlling nature's fury may not be possible, but it is incumbent that we remain forever vigilant and be prepared to tackle any adverse consequences the aftermath might bring. So, buji paise I hope. So, kenekwa eta critical situation ot ase Myanmar khon ami bujibo parilu. Come to the next article, big dam concerns. So, while the center has given a big push for hydropower generation in the northeast, বিশেষকৈ আমি সোৱণশিৰিৰ কথা ক'ব লাগিব যে সোৱণশিৰি ৰিভাৰ খনত যেটো
ড্যাম হৈ আছে গতিকে চাওক যেহেতু ড্যামৰ ওপৰত চৰকাৰখনে গুৰুত্ব দি আছে কিন্তু চাওক নৰ্থ ইষ্টখন ইকুৱেলি বায়োডাইভাৰ্চিটিৰ ফালৰ পৰা বহুত ৰিচ হয় লগতে আপোনাৰ জিঅ'লজিকেলি ফ্ৰেগাইল হয় ওকে সো এটা মানে কেনেকুৱা যে ইউৰেছিয়ান প্লেটৰ সেইখিনি জায়গাত আছে ন গতিকে আপোনাৰ কি হয় মানে সিসমিক্যালি এক্টিভ জোন এটা হয় গতিকে সেই গোটেইখিনি কথা আচলতে কনসিডাৰ কৰি হেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰজেক্ট বিলাক ল'ব লাগে ইয়াতে চাওক মেপখনত সোৱণশিৰি ডেমটো ইয়াতে দেখাই দিছে কোনখিনিত আছে এইখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব এতিয়া চাওক কনসাৰ্নস কেনেকুৱা ধৰণৰ কনসাৰ্নস আহিব পাৰে the adverse cultural impacts on small and isolated close knit tribal societies stemming from massive and prolonged interventions are valid concern এতিয়া সেই মানুহখিনি যিখিনি মানুহ ট্ৰাইবেল সেই জায়গাখিনিত বসবাস কৰি আছে সেই মানুহখিনিৰ কালচাৰেল মানে লাইফটোত মানে কি হ'ব মানে হেম্পাৰ হৈ যাব সেই জীৱনটো তেওঁলোকৰ Okay, so experience with the Lower Swansea project has exposed that some basic safety protocols had been ignored. আৰু কিছুমান প্ৰটকলক তেওঁলোকে মানে যেতিয়া সেই প্ৰজেক্টটো বনাইছে সেই প্ৰটকল বিলাকক ইগনোৰ কৰা হৈছে এইবিলাক হৈছে কনসাৰ্ন আৰু সেই ফলত মানে সেই ইগনোৰ কৰাৰ ফলত এটা ক্যাটাস্ট্ৰফিক ডাউনষ্ট্ৰীম ইম্পেক্ট এটা হ'ব পাৰে মানে ফ্ল্যাশ ফ্লাড হৈ যাব পাৰে হঠাৎ which will hit Assam the worst আৰু সেই ফ্ল্যাশ ফ্লাডটোৱে কিন্তু অসমক খুব বেয়া ধৰণে মানে harm কৰিব even the scientific community had voiced grave concern over the India's largest dam on a highly flood prone zone যে scientific communityও কৈছে যে ইমান এটা flood prone জোনত আসলতে ইমান ডাঙৰ ড্যাম এটা বনাব নালাগে যেটোৱে নেকি চাওক which also records volatile seismic activities so seismically to active zone হয় north east খন হয় নে নহয় so at a time when rivers providing fresh water and sustaining agriculture and other forms of livelihoods are getting depleted due to man-made interventions such as damming and large scale irrigation তো যিখিনি সময়ত সেই ৰিভাৰখনে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰখনে আমাক ফ্ৰেছ ৱাটাৰ দি আছে এগ্ৰিকালচাৰ সাস্টেইন কৰি আছে সকলো মানে ধৰক যিখিনি এগ্ৰিকালচাৰৰ ওপৰত ডিপেন্ডেন্ট বা যিখিনি ওচৰে পাছৰে থকা মানুহ তেওঁলোকৰ লাইভলিহুডৰ মানে বেস হৈ আছে সেই সোর্সটো এতিয়া ডিপ্লিট হৈ আছে ডিউ টু মেড ইন্টারভেনশন সাচ এজ ড্যামিং লার্জ স্কেল ইরিগেশন এইবিলাকৰ কাৰণে সো হেতুৱে যে আমি আসলতে এইবিলাক কথা মানে কনসিডাৰ কৰি পেলাইহে বিগ ড্যাম বিলাক আসলতে বনাব লাগে এটা চাওক ইয়াতে সোৱণশিৰি লোৱাৰ হাইড্ৰো ইলেক্ট্ৰিক প্ৰজেক্টৰ বিষয়ে অকমান মেনশন কৰি দিছো সো এইটো এটা কি হয় এন্ড আন্ডাৰ কনস্ট্ৰাকশন গ্ৰেভিটি ড্যাম হয় ওকে সো গ্ৰেভিটি ড্যাম বুলি মনত ৰাখিব So nearly 90% of the work completed. So 90% work completed hoise. Aru yar power capacity kiman hobo 2000 megawatt, and it is the biggest hydroelectric project undertaken in India so far, and is a round of river scheme on river সোৱণশিৰি আৰু পুনৰ কোনে এই কনস্ট্ৰাকশনটো কোনে আন্ডাৰটেক কৰিছে নেশনাল হাইড্ৰোইলেক্ট্ৰিক পাৱাৰ কৰ্পোৰেচন NHPC লিমিটেড ইট ইজ সোৱণশিৰি or Bold River is the largest tributary of the upper Brahmaputra river so Brahmaputra river এখন মানে কি হয় এখন right bank tributary মনত ৰাখিব আৰু largest tributary হয় Brahmaputra river and it originates from the Tibetan Himalayas and makes its way to the India via Miri Hills Arunachal Pradesh এতে কন্ট্ৰোভাৰ্সি খিনিটো ওপৰত কলুৱে মই হেনেকুৱা ধৰণৰ কন্ট্ৰোভাৰ্সি ইয়াতে কিছুমান উল্লেখ কৰিছে এইখিনি আপুনি পঢ়ি চাব আপোনালোকে ঠিক আছে সো আজিৰ কাৰণে এইখিনি ইম্পৰ্টেন্ট আছিল থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং দ্য ভিডিও